استعمار في بلادنا، نكسر سيف الظلم في الحروب هالقوة الشجعان. ضحت الرجال في الغيب والصحراء وجبالنا، تحيا الجزائر حرة ويحيا والشبان، تحيا الجزائر حرة رجال ونسوان، تحيا الجزائر حرة رجال ونسوان. نبدا بسم الله نور القلوب لساس إيماننا، صلاة الهدي شفيعنا سيد بن عدنان. الله أكبر سلاح المجاهدين سيادنا، تنصر جيش مسحرين على العداء مرفض الرحمن، اللي استشهد مرحوم واللي عاش يبقى في الأمان. الحمد لله ما بقاش استعمار في بلادنا، نكسر سيف الظلم في الحرب هالكوع الشجعان، ضحات الرجال في الغيب سيداتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bonjour tout le monde, Azoul Flowen. Donc c'est avec un grand honneur et un grand plaisir que j'anime pour la première fois avec vous ici à Qsari Web TV un événement de grande ampleur, un événement qui nous tient tous à cœur en tant qu'Algériens, un événement le 56e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Donc باسمي الخاص وباسم كل ويب قصاري ويب تي في راح نقدموا لكم ان شاء الله حصه نقولوا احتفائيه ب 56 le 56e anniversaire de l'indépendance d'Algérie. ومعايا في البلاطو دونك des invités d'honneur اللي نشكرهم على تلبية الدعوة. Donc c'est avec un grand honneur que je vais vous présenter donc الأخ كريم تازابوش. Donc c'est un médecin vétérinaire. مرحبا بك كريم. Et c'est très gentil d'avoir accepté notre invitation. C'est très gentil. Donc Akli Kabli, donc fils de Shahid. Donc merci Akli d'avoir répondu à notre invitation. Et Brahim Ibarisen, donc c'est un vérificateur. Merci Ibrahim, avec الصحة اللي قبلت الدعوة تاعنا. Juste pour vous dire que ces trois personnes donc ils sont établis ici depuis un bon moment à Montréal. Donc c'est des gens les toujours attachés à tous les événements qui touchent notre cher pays l'Algérie. وقبل ما نبداو يعني on va commencer le débat et on va vous faire passer une capsule donc qu'on a réalisée et qu'on remercie au passage infiniment une enseignante d'histoire. Donc c'est Madame Hadjadj Daouya, donc qui va parler sur la chronologie du déclenchement de la révolution jusqu'à l'indépendance. Donc راح نسمعوا أستاذة التاريخ السيدة حجاج ضوية اللي راح تسطر لنا كل مراحل يعني تاع بداية الثورة إلى الاستقلال. Juste pour vous. Assalamu alaikum. Tout d'abord, je remercie Qsari Web TV de m'avoir invité
à cette émission de célébration du 56e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Historiquement, الشعب الجزائري كان يرفض الاستعمار. Donc depuis les Romains, les Byzantins, les Espagnols, en arrivant aux colonisateurs français. 1830 عدة ثورات شعبية ضد الوجود الفرنسي. je peux citer أحمد باي، الأمير عبد القادر، مقاومة لالا فاطمة السمر، لكنها كلها فشلت. علاش؟ ما كاش إمكانيات، ما كاش ما كانتش متزامنة في نفس الوقت، وما كاش استراتيجية واضحة. بعد donc après la première guerre mondiale en 1919 الشعب الجزائري قرر باش يتوجه للعمل السياسي. Et le premier initiateur c'était l'émir Khalid, le petit-fils de l'émir عبد القادر. قدم لائحة مطالب لفرنسا في مؤتمر الصلح، كان يطلب المساواة دون الإدماج. بعدها ظهرت entre 1920 et 1939 il y avait plusieurs tendances politiques. Donc il y a اتجاه الإدماج، l'assimilation بزعامة فرحات عباس. كان الاتجاه الإصلاحي اللي كان تحت اسم جمعية علماء المسلمين الجزائريين بزعامة العلامة عبد الحميد بن باديس. والاتجاه الاستقلالي اللي كان يتزعمه مصالي الحاج. Donc parmi les trois tendances عندنا la tendance indépendantiste اللي كان يشكل خطورة على فرنسا، فظهر بعدة تسميات. نبداو بالنجم شمال إفريقيا الجزائري en 1927. ومن بعد le PPA, le Parti populaire algérien en 1937. en arrivant au MTLD اللي هو حركة انتصار الحريات الديمقراطية en 1946. كما نعرفوا بلي الشعب الجزائري شارك في الحرب العالمية الثانية en 1939 مقابل وعود من فرنسا أنه تمنح له الاستقلال بعد انتصار على ألمانيا. هذا ما يفسر أن en 8 mai 1945 الشعب الجزائري خرج في مظاهرات ولأول مرة يحمل العلم الجزائري. علاش؟ لأنه في باله سيأخذ الاستقلال، لكن الرد الفرنسي كان بمجازر 8 ماي. هذا ما خلى شباب مناضلين الشباب في حركة الMTLD يبداو التخطيط للثورة من 1947. ودار دونك كاين il y avait plusieurs réunions، أهمها اجتماع 22 عضو اللي كان في 1953. هذا الاجتماع البازق منه جبهة التحرير الوطني اللي كانت الجناح السياسي للثورة، و l'armée de libération nationale اللي كان الجناح العسكري للثورة. وتم الاتفاق على الإعلان عن الثورة le 1er نوفمبر 1954 على الساعة 0. الثورة حققت عدة نجاحات ميدانية. نذكر الهجوم شمال قسنطيني 20 أوت 1955، وبدأت تعرف على الصعيد الدولي. لكن elle a commencé à prendre un nouvel élan après le congrès de la Soma 20 août 1956. أصبحت أكثر تنظيما على الصعيد الداخلي والخارجي. فبدأت يعني شملت حتى الولاية السادسة اللي هي الصحراء. دونك أصبحت الثورة عامة في كل ربوع الدولة، ربوع الوطن. وبدأ الوفد الخارجي ينشط على صعيد أوسع، وبدأت تكسب التعاطف الدولي. هذا ما خلى فرنسا تعرف اضطرابات في الحكومات
سقوط عدة حكومات فرنسية، آخرها كانت حكومة شارل دوغول اللي جاء في جوان 1958. دونك il a essayé عامين يعني من 58 حتى ل 60 يعني دار كل الوسائل اللي قمع الثورة، لكن يعني كلها فشلت. هذا ما خلاه يجلس إلى طاولة المفاوضات ويبدأ التفاوض مع جبهة التحرير الوطني. وكانت اتفاقية مفاوضات اتفاقية إيفيان اللي وصلنا ل 19 مارس 1962 وين كان لو سيسي الفو ونجاح الثورة الجزائرية. بعدها كانت لا فاز ترانزيتوار دو 19 مارس 1962 au 5 juillet 1962. دونك هنايا فرنسا قررت باش دير ان ريفيروندوم بور لانديبوندونس، وكان في لي ريزولتا سيتي لو 3 juillet 1962 وين الشعب الجزائري si ma mémoire est bonne, c'est 98% qui ont dit oui à l'indépendance. Et la proclamation officielle de l'indépendance de l'Algérie, c'était le 5 juillet 1962. علاش خيروا 5 juillet؟ لأن في 5 جويلية 1830 كان توقيع على وثيقة الاستسلام بين الجزائر وفرنسا. شكر جزيل دونك للأستاذة حجاج ضوية يعني اللي ثرات بهذه المناسبة يعني اليوم هذا الاحتفائي. والأستاذة حجاج ضوية جيت للتذكير فقط أنها عندها خبرة في 17 سنة في التعليم في الجزائر اختصاص ديسوار في بجاية بالخصوص، وان بتي كوكو لي كاع الناس اللي تاع إحدادا في الليسي ليمين لوجمون. إذن جوست بور بروندر نقول لكم حاجة واحدة، أن هنا في قصاري ويب تي في واللي راهو كما يقول لوم دو لومبر سي عبد القادر كشاد، دونك سي لوي كي اسيور تو سا، دونك جو لو ريميرسي اون فوتر نون اي اون نون دو تو لي تيليسبيكتاتور دو قصاري ويب تي في. سي عبد القادر يعطيك الصحة بور تو لي زيفور et tout le décor qui nous a permis de fêter le 56e anniversaire de l'indépendance d'Algérie. Donc هنا في بلاد اللي la diversité culturelle et linguistique. Donc pour vous mettre à l'aise اكلي راهو يخزر بشويه مليح tu peux t'exprimer بالعربيه بالروميه بالقبيليه. ان شاء الله. Vous êtes libre mes amis. احنا l'essentiel c'est une journée de fête, c'est une journée de qui va nous permettre de léguer entre de bonnes mains pour les générations, parce qu'à tous les Algériens qui sont ici à Montréal, au Québec, au Canada, ils ont toujours l'Algérie dans le cœur. Et هذه أمانة كما يقولوا. Donc c'est de la laisser à nos enfants. C'est pas le fait qu'on est État algérien établi à l'étranger, خلاص on restera toujours algérien. Nos enfants بربي إن شاء الله ils resteront toujours algériens. Donc vous êtes le débat est libre. نبداو بخونا كريم. Donc Karim c'est le plus ancien ici. Donc il a raté. Merci Elias, merci de cette invitation, merci évidemment à notre ami Abdelkader qui nous a invités. Avant toute chose, éventuellement, ce qui me tient à cœur, c'est de rendre hommage à nos glorieux martyrs. On ne peut jamais oublier. Si on est ici aujourd'hui, c'est parce que c'est grâce à eux qui se sont sacrifiés pour l'indépendance de l'Algérie. Donc aujourd'hui, on fête le 56e anniversaire de l'indépendance, proclamé le 5 juillet 1962, qui coïncide avec celui du 151e anniversaire de la commémoration de la Confédération canadienne 1867. Donc ces deux événements en même temps. Moi je suis canadien d'origine algérienne. Donc j'aimerais donc le dire, je ne pourrais pas laisser passer cette indication. Je suis fier de mon algérianité, je suis fier
de l'éducation qui m'a été donnée. Et je suis fier aussi, quelque part, du cheminement que j'ai accompli. Et très petit, très modeste, mais humblement. Et je le dis vraiment en mesurant les mots, qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Alors, à ce sujet-là, étant donné qu'on est réunis ici aujourd'hui pour commémorer un événement d'envergure et qu'il faut transmettre à nos générations futures, à nos enfants particulièrement, pour porter le flambeau, toujours de l'avant, toujours voir loin, haut, et on est privilégié de vivre au Canada parce que tout est permis. On peut oser, on peut rêver, on peut atteindre vraiment des sommets. Il suffit de travailler et de mettre les moyens nécessaires qui l'accompagnent. Inch'Allah, dans notre communauté, qu'on essaye de regrouper, de faire des échanges, de permettre donc une meilleure consultation de base, on arrivera un jour, avec cette unité-là et cette union, cette cohésion, à bâtir quelque chose de solide dans cette société. Saha Karim, tu viens vraiment de nous rappeler que on est en train de vivre une semaine de fête, Oui. une semaine de grandes fêtes ici au Canada. Donc on est chanceux en tant qu'Algérien, c'est qu'on a fêté la fête du Québec, donc le 24. Donc on est en train de vivre aujourd'hui donc la fête du Canada et le 5 Inch'Allah, donc on fêtera la fête d'indépendance d'Algérie. Oui. Donc plus, il n'y a pas une famille algérienne qui n'a pas contribué. On dira comme ça. Donc il n'y a pas de Moudjahed, on va positiver. Donc, Shahid, peut-être ta sensation elle est plus importante que nous. Tu es un fils de Shahid. Bah, avant tout, je remercie Web TV pour cette invitation. Effectivement, ce que tu as dit est vrai. Pour revenir à la fête de l'indépendance, en l'occurrence le 5 juillet 1962, nous savons tous que ça a été une journée historique, inoubliable pour tout un peuple. Ça a été quand même, pourquoi? Je dirais parce que c'est le recouvrement de la liberté du peuple, c'est le recouvrement de l'indépendance de tout un peuple. En plus de ça, le peuple algérien ce jour-là, moi j'avais 4 ans, donc j'ai vraiment des petits souvenirs comme ça. 4 ans, on ne peut pas se souvenir de tout. L'indépendance a été fêtée avec euphorie, dans la frénésie la plus totale. Et ce jour-là, d'après ce qu'on a lu, que ce soit dans les grandes villes, que ce soit dans les villages, la liesse était partout. Mais nous devrons aussi parler comment le 5 juillet est parvenu. Le 5 juillet, quand même, a été proclamé comme le jour de l'indépendance suite aux accords d'Évian qui ont donné le cessez-le-feu intervenu le 19 mars 1962. Et après cela, il y a eu une période de transition pour organiser ce qu'on appelle l'autodétermination. Cette transition-là, elle a été prise en charge par un certain, je dis un certain parce qu'il n'a jamais été dit dans l'histoire de l'Algérie contemporaine. Dans les deux livres, on ne trouve pas ça, c'est Abdelrahman Fars, qui a été désigné pour le côté algérien comme étant le président provisoire, l'exécutif provisoire. Donc lui, il a géré cette phase du 28 mars jusqu'au 15 octobre 1962. Et pour l'anecdote, De Gaulle
une fois que le référendum fut tenu le 1er juillet 1962, De Gaulle, la première personne à informer était Abderrahmane Fares en date du 3 juillet 1962 à 10h30. Par télégramme, disons que le vote a été de 99,7% en faveur du oui. Soit sur les 6,25 000 votants, il y a eu 5 975 000 de oui. Voilà, pour vous dire, c'est-à-dire c'est quoi, qu'est-ce que représente le 5 juillet. En même temps, je vais rajouter juste une chose. C'est-à-dire aussi pour ne pas oublier les combattants. Pour les combattants, l'ALN, si on veut dire, c'était la délivrance. Parce que ils avaient affronté la 4e puissance du monde et qui a été assistée par l'OTAN. Et devant une armée française qui a utilisé des armes non conventionnelles, entre autres le napalm, sans compter les exactions sommaires, les tortures, etc. Donc voilà un peu tout ce qu'a résumé le 5 juillet. Oui, Alma c'est plus peut-être Karim China Tslet Tacht le moment où tu étais petit. Donc une kid c'est les souvenirs d'Aïnen Zard. Donc Brahim. Donc pardon Brahim, parce que à l'époque, donc la célébration le 1er novembre, le 5 juillet, à l'époque quand on était petit, elle avait une signification. Elle était prise en charge. Donc les défilés, donc on a vécu, on a senti. Chez Brahim, en plus, tu faisais partie, par exemple, dans le municipal, l'organisation d'événements, l'organisation des fêtes nationales. Comment tu l'as vécu? D'abord, en premier, je vous remercie pour l'invitation. Donc, je suis content d'être parmi vous pour célébrer cette date si importante pour nous. Juste à signaler que nous fait partie de la 2e génération indépendance. Donc, contrairement à nos amis qui ont vécu juste l'indépendance. Donc, nous, on a connu les célébrations à chaque date historique, mais le vrai sens de l'indépendance, je l'ai pris conscience en étant adulte, bien sûr, avec la lecture et tout. Quoique, on se rend compte avec le temps que notre programme, il ne dit pas tout. Donc, alhamdoulilah, maintenant, avec l'Internet et tout, donc on a accès à des informations qu'on n'avait pas avant. C'est la vérité. Oui, donc, ce que j'ai comme chose à garder, c'est que c'est une date importante suite à une révolution rare pour l'humanité. On n'a pas 36 000 révolutions, il y en a 2 révolutions, c'est la révolution du Vietnam et celle de l'Algérie. Donc on doit être fier d'être issu d'une population pareille. Suite à ce que vous avez signalé tantôt pour la fête du Québec le 24 et le 1er juillet, aujourd'hui c'est la fête du Canada. Et notre fête, c'est le 5 juillet. Entre le 1er et le 5, on sait qu'il y a la fête des États-Unis le 4 juillet. Donc, c'est une période festive. Moi, je dis, je profite de cette période pour transmettre ça à mes enfants qui sont nés ici. Donc, pour leur dire que nous aussi, on vient d'un pays qui a une révolution, et une fête importante. Donc, voilà en gros ce que j'ai à dire. Par rapport à la question de l'IS, pour le municipal et tout, donc on dit que chez nous, c'est beaucoup plus festif. On prépare les choses, des fêtes et tout, mais le sens et le message à passer, je pense qu'il est absent. Voilà. Très bien, très bien. Voilà. Juste pour enchaîner, puisqu'on parlait que par rapport à... On est né en plein guerre. Donc, allez savoir dans quel état les parents étaient, le regard, la peur, à tout moment. Donc, mais en même temps, j'ai cette chance d'assister, justement, comme il a dit Achille, mon ami, l'euphorie
l'exaltation, le Junoud qui est descendu du maquis, les voir avec leurs armes. J'étais entre les bras de ma tante, Allah yarhamha. Donc j'avais à peine quoi, peut-être 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans et demi, mais je me souviens très bien, j'étais sur la rue de la Liberté, en bas de chez nous. Donc c'est pour être précis, c'est à Béjaïa. C'est à Béjaïa, exactement. Et ce moment-là, il est gravé dans ma tête, dans ma mémoire, que je ne pourrai jamais oublier. Donc juste, donc juste on va faire passer une page de publicité et on va revenir, Inch'Allah. Très bien. Continuer le débat. مرحبا بكم خوتي خواتاتي. Bonjour tout le monde, العسلامك. Salam alaikum. On est au marché Castel. Le marché Castel, c'est un nouveau concept propulsé par la boulangerie Castel. Donc c'est un marché qui rassemble plusieurs départements, allant de la boulangerie-pâtisserie, qui est l'activité principale, à la restauration, aux fruits et légumes frais. نتاع هنايا terroir et importé d'Algérie, frais par avion, du Maroc et de la Tunisie aussi. عندنا aussi la boucherie halal. Donc on va trouver tout ce qu'on a besoin à la maison en venant au marché Castel au 3455 Jean Talon Est au Petit Maghreb, proche du métro Saint-Michel, coin la 14e. Donc vous pouvez appeler aussi pour vos commandes 514 727 1234 514 727 1234. Donc on est في l'été 2018. رانا نبريباريو l'anniversaire نتاع الاستقلال تاع البلاد 5 جويلية، عيد الاستقلال وعيد الشهداء. مرحبا بكم في أي وقت. Vous allez l'entendre. Donc on est de retour. Donc de retour pour le débat. يعني هذا نقاش شيق qui est animé par des personnes surtout qui مازال il est émotif. Donc يعطيك الصحة. Donc on a parlé tout à l'heure, on a fait un petit peu, Madame Hadjaj Dawa nous a parlé de l'historique. Donc Brahim il a rajouté, il a parlé des expériences, Karim aussi. Juste pour dire que la symbolique de cette fête. Donc la symbolique, on l'a dit en introduction tout à l'heure, il faut qu'on reste toujours algérien. C'est pas un vain mot. Ce qu'on est en notre regroupement pour commémorer et pour parler de cet événement, qui sera, il y a une traçabilité, surtout grâce à une deuxième fois, on va remercier Ksari et Kader Kched, parce que là c'est une traçabilité. On a un médium donc qui va servir la communauté algérienne ici. Donc on n'est pas obligé de ce que le NTV ou ce que le truc va faire, un truc classique, donc là on a l'occasion de parler en tant qu'Algérien établi à Montréal ou là au Canada. Donc j'aimerais bien avoir un petit mot par exemple sur la symbolique. Ce que tu attends, pourquoi tu continues à commémorer, à célébrer alors que tu es loin d'Algérie? Sauf pour ce qui est de ta question, Aïma Fenalias, j'ai grandi dans la Révolution. Je suis né pendant la Révolution. J'ai grandi dans la Révolution. Donc mes gènes ont encore de la Révolution. Mon sang coule de la Révolution. Moi, c'est la seule chose que j'ai appris. Une fois, c'est-à-dire avoir eu 4-5 ans, je demandais par exemple, tout le monde avait son père, pas tout le monde évidemment, je demandais après mon père. On me dit, il est mort. Mais comment? Pourquoi? Mais la réponse à l'époque c'était, on te dit c'est la France. C'est la France. Donc, et à partir de là, une fois grandi, j'ai cherché à comprendre. J'ai cherché à lire l'histoire,
à commencer par les 4 fameux livres de Yves Courrière, qui étaient interdits à l'époque en Algérie. Ça se vendait sous des manteaux, comme on dit. Et à partir de là, je commençais à comprendre c'était quoi, au fait, ce 5 juillet 1962. Moi, à l'époque, quand même, il y avait des révolutionnaires, il y avait des gens qui ont su, c'est-à-dire perpétuer le message du shahid, le message du moudjahid. C'est pour cela d'ailleurs que la journée du 5 juillet 1962, elle a été baptisée Fête nationale et de la jeunesse. Oui, et de la jeunesse. Et de la jeunesse. C'est Le 3 juillet. Le 3 juillet, c'était la proclamation du vote de l'autodétermination. Donc pour la célébration, toujours, ils font. C'est le 3 juillet, fête nationale et voilà, de la jeunesse. Voilà, à partir du 3. À partir du 3. C'est ça. Parce que si on revient à cette affaire du 3 et du 5, ben, certains historiens disent que c'était la France, De Gaulle, qui avait voulu donner cette date pour qu'elle coïncide avec celle de la prise d'Alger, le 5 juillet 1832. C'est ce qui a été dit. C'est ce qui a été dit par Madame Hadjadj Daouya tout à l'heure. Certains disent c'était De Gaulle, certains disent c'était non le côté algérien qui avait laissé, au lieu de célébrer le 3, ils ont célébré le 5. Voilà. Donc on va prendre entre guillemets ça. Disons 5 juillet, c'est pour que ça va faire jour pour jour 132 ans de colonisation française. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Vous pouvez intervenir tous, Brahim. Voilà. Et pour revenir à ta question exactement, à l'époque, comme il avait dit Brahim, la fête de l'indépendance, quand même, c'est une journée historique inoubliable. Il n'y a aucune journée qui ne ressemble au 5 juillet. Effectivement. Il n'y a aucune journée. Mais aucune journée ne ressemble au véritable symbolique. 5 juillet 1962. Donc, à l'époque, on a fait de manière à ce qu'on perpétue en même temps cette fête-là, fêtée avec éclat, comme je l'avais dit, avec euphorie. Cette date-là, et la perpétuer pour les générations futures. Voilà. Effectivement. Donc, Brahim directement. Brahim, tu es tout le temps avec tes enfants, tout le temps à dire que qu'il a un gelé, ma fille, quand elle revient, quand il y a un événement sportif ou quoi que ce soit, elle est fière. 1, 2, 3, vive l'Algérie. Donc, le maillot de l'équipe nationale, on est descendu, notre Algérie. La première des choses qu'elle voulait ramener de là-bas, c'est la tenue de l'équipe nationale d'Algérie. Et elle le fait fièrement. Tes enfants aussi. Je vais signaler juste une anecdote par rapport à ça, c'est qu'au début de la Coupe du Monde, le premier match, célébration et tout, ma fille Zohra, qui a 10 ans, elle est venue me dire « Papa, quand est-ce qu'elle va jouer l'Algérie ?» Je dis « Non, malheureusement, on n'est pas qualifié. » Elle m'a dit « Oh, que c'est plate !» Donc, juste pour dire, moi j'étais content, ça veut dire qu'on leur a transmis ce gène et l'amour du pays. Donc c'est ça. Bon, pour les enfants, comme on dit ici, le système éducatif, il donne beaucoup d'importance à leur histoire. Donc nous autres, en tant que parents canadiens, mais d'origine algérienne, donc on est obligé de transmettre aussi ça pour nos enfants. Donc on essaie de profiter par le biais de l'histoire du Canada, on leur glisse des dates historiques comme le 5 juillet, 1er novembre et ainsi de suite. Vous laissez toujours. Karim, vas-y, tu voulais dire quelque chose. Pour rejoindre notre ami Brahim, qui j'ai aussi quand même un enfant, il s'appelle Mahrez. Il a 18 ans présentement. Donc c'est un furie du football, du soccer comme on dit ici. Quand on regarde ensemble à la télévision par exemple l'équipe nationale, surtout pendant le mondial 2010 ou 2014, et quand on écoute l'hymne national, il met sa tenue vert et rouge et blanc et il est debout. Il fait semblant de répéter Kassaman comme les immigrés. Et comme le répète surtout lui, son joueur préféré, c'est Mahrez. C'est comme son nom. Comme la majorité, voilà. Voilà. Exactement. Donc, le drapeau algérien,
on a, que ce soit à la maison, les tenues. Et pour une anecdote, mon fils exactement, à chaque fois qu'il descend en Algérie, il revient avec un minimum de 3 millions de centimes de tenues, de drapeaux algériens, rien que pour lui. Et son fournisseur, c'est Hihat, au niveau de, comment il s'appelle, la plastifrie. Abjaya, voilà. Et quand on lui passe le bonjour. Voilà, exactement. C'est lui le fournisseur en tenue et en équipement de l'équipe nationale. Moi, je passe à Karim, donc le doyen. Oui. Donc, Karim, tu étais là, ça fait longtemps. Ça date, donc, tu as passé plusieurs événements de célébration dont le 5 juillet. Tu l'as déjà passé en Algérie. Qui dit une différence? Est-ce que c'est passé des moments où ça passe comme une journée comme toutes les autres, ou là, il y a une petite touche quand même? Moi, je pense que le 5 juillet, c'est toujours un événement qui est gravé dans nos têtes. Même si on ne le célébrait pas d'une façon technique, mais on l'a toujours en tête. Et c'est ça qui compte pour moi. Si je devrais répondre à cette question, j'irai un peu plus large et ratisser large. La manière comment je vois la symbolique du 5 juillet, c'est de rendre l'appareil à ceux, à nos valeureux martyrs. Ouais. Comment le faire? C'est donc en quelque sorte le passage du flambeau dans la vie de tous les jours. Permettre justement à nos concitoyens d'aller de l'avant, de faire du partage, d'apprendre, de s'instruire, de ne pas avoir peur et d'espérer tout le temps, et même de rêver. C'est important. Je devrais souligner une chose. On aime le sport. Et mon club préféré, je pense que mes amis le savent d'ailleurs, c'est le Mouloudia Olympique de Béjaïa, le MOB, pour qui j'ai joué quand même une saison. Là, tu vas faire des jaloux là du côté du voisin. Oui, certainement. C'est voisin juste à côté. Voilà, juste à côté, Brahim. C'est ça. Alors, c'est aussi rendre hommage aux martyrs de ceux qui ont bâti ce club-là, qui l'ont mis sur, en quelque sorte, un estrade assez haut. Et que, le club des 13 martyrs. Des 13 martyrs, exactement. Et donc, mais Béjaïa, ce n'est pas juste un club, mais c'est deux grands clubs, vraiment, qu'on supporte. Okay? Nous, de toute façon, on le supporte de cette manière-là. Et donc, si je reviens à la symbolique encore une fois. Justement, je vais te couper Karim là, c'est pour beaucoup plus ne pas perdre, c'est pour féliciter le Mouloudia Olympique de Béjaïa pour l'accession et souhaiter bonne chance à la GSMB. Et surtout, parce que juste après l'émission, donc, puisque c'est le sport qui relie, oui, c'est l'opium surtout. Bon, ici, le soccer, c'est le hockey, mais pour les Algériens et les autres, à part l'Amérique du Nord, c'est un vecteur important. Très important. Donc, donc, il va y avoir juste après cette émission, donc, une émission sportive de notre confrère, donc, Karim Djebri, qui va inviter il a comme invité des entraîneurs des meilleurs joueurs et joueuses d'origine algérienne qui évoluent ici au Québec. Donc juste, je ferme la parenthèse et... Donc je termine juste par dire que pour moi la symbolique, c'est de hisser mon pays à la hauteur des pays donc très développés, à la fois dans le bassin méditerranéen et dans le monde entier. Qui va le porter si ce n'est justement ses enfants? C'est à nous que ça revient la responsabilité, c'est pas à quelqu'un d'autre. Karim, tu as des enfants quand même là, tu es là depuis longtemps. Est-ce que tu es satisfait du passage du flambeau? C'est une question un peu perso, mais... Oui, mes enfants ont toujours gardé dans leur tête d'où est-ce qu'ils viennent. Et j'ai 3 enfants. Allah yabarak Fars, 30 ans. Abdelzak, 28. Et ma petite fille Milina qui est née ici maintenant, qui a quand même 18 ans. Donc, mais ils ont toujours l'histoire de l'Algérie. Même s'ils ne connaissent pas en détail, mais ils savent que nous appartenons à ce beau pays, à qui il faut rendre, pour moi, un grand hommage, encore une fois, et je cite, hommage à nos glorieux et valeureux martyrs
Je ne cesserai jamais de le répondre parce que j'ai parfois les larmes aux yeux quand je vois ce qui se passe. Et quelque part, ça vient me chercher. Et donc, on aimerait faire plus. Et rester dans ce monde dans lequel nous vivons, intègre, honnête. Et c'est ça la seule chose qui va nous remettre sur un piédestal de l'espérance, de l'avenir. Et je pense que c'est le message que je dois lancer aux générations futures. De ces mots qui sont très sincères de Karim. Donc, moi, je Brahim, voudrais juste enchaîner parce que c'est important ce qu'il vient de dire. Au-delà des festivités du 5 juillet, il faut se poser les bonnes questions. C'est que la France est restée chez nous en Algérie 132 ans. Déjà, il faut pourquoi autant de temps? Donc, et au-delà de ça, dire est-ce que c'est facile le 5 juillet, à partir du 6 juillet, l'Algérie est vraiment indépendante? Non, après 132 ans, ça laisse des traces. Exact. Des traces vraiment, comme on dit, elles sont loin dans l'histoire. Donc la meilleure façon de rendre hommage à nos valeureux martyrs, justement, c'est de rendre cette Algérie fleurie. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Donc ça, c'est des questions à se poser. Donc c'est le meilleur moyen. Moi, je reviens toujours au volet sportif. Quand même, durant la révolution algérienne, la guerre d'Algérie, les penseurs de l'époque, les penseurs de la révolution, qu'est-ce qu'ils ont, les architectes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un appel à tous les joueurs, à tous les grands joueurs évoluant en Europe, de France particulièrement, exactement, pour constituer une équipe nationale du FLN. Et c'est-à-dire pour dire à combien le sport il est le fer de lance de toute une révolution. Ça, on l'a vu, on l'a vécu, l'Algérie, c'est-à-dire l'a vécu. Et c'est grâce à cette équipe-là que la cause algérienne a été connue à travers le monde et même à l'ONU. En plus de ça, revenons après, ça c'est durant la guerre. 54-62. Après la guerre, en Algérie, après 90, quand même, il y a eu un émiettement de la population, de la société. Mais qui a uni le peuple algérien? C'est l'équipe nationale. L'équipe nationale en 2010 ou en 2014. Donc, l'importance du sport et en particulier du football, qu'on appelle ici le soccer, est capital. Voilà ce que je voudrais rajouter. Justement, je vais faire du pouce sur ce que tu as dit. Il suffit on a essayé de toucher un peu les gens pour voir qu'est-ce qu'ils pensent de l'Algérie, la fête d'indépendance, et tout le monde. Ah, l'Algérie, oui. 1, 2, 3, vive l'Algérie. C'est automatique. Celui qui te dit, il termine par ça. Donc c'est pour dire que l'importance, quand tu viens de souligner. Donc, donc un dernier mot, parce que surtout avec cette chaleur et surtout Hamoud Boualam, parce que juste pour dire à quelques-uns, d'ailleurs je vais la montrer, on est à Montréal, et juste pour dire pour quelques-uns qui disent que chaque fois tu dis, quand on passe là-bas, Hamoud, vous n'avez pas ça, on a tout. On a tout. Hamoud Boualam, on dirait du studio de Qsari. On manque de rien, on a tout. Donc, un dernier mot, Brahim. Donc, un dernier mot, c'est que je vous remercie beaucoup pour cette émission chaleureuse. Comme on dit, ça m'a fait plaisir d'être parmi vous. Voilà, merci. Et bonne fête nationale à tous les Algériens partout dans le monde. Moi, j'espère que ces invitations vont se rééditer à d'autres occasions, 1er novembre ou bien d'autres occasions. Et merci beaucoup pour l'invitation. Ça sera avec plaisir. Donc, au bénéfice de nos éditeurs, je félicite le peuple algérien de cette indépendance et on souhaite toujours un plus pour justement commémorer dans les années à venir la véritable indépendance, celle qu'on attend, et mettre le plafond de la liberté plus haut et permettre à des gens de s'exprimer là où ils sont et sur les sujets qui nous tiennent à cœur. Yatek Saha Karim. Donc, à moi de vous remercier infiniment, donc Brahim, Akli et Karim.
et surtout l'homme de l'ombre une deuxième fois Abdelkader Kchal. Oui. Donc مستمع دونك مشاهدي قصاري ويب تي في دونك نقول لكم يعطيكم الصحة. Donc j'espère que vous avez passé ce petit temps avec nous qui a été agréable. Donc ما كناش ثقال عليكم وإن شاء الله on vous donne rendez-vous juste après la pause de Qsari qui reviendra à partir de septembre Inch'Allah. ونخليكم juste après avec une émission sportive qui sera animée par notre confrère Karim Djibri. Wassalamu alaikum. قدر استعمار في بلادنا نكسر سيف الظلم في الحروب هلكوه